हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम प्रभु. हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, ஆக்சுவலா இந்த பேட்சோட இவங்க யாரு, அட்மின் யாரு? உங்களோட இந்த பேட்ச் இருக்கு இல்லையா, நீங்க ஏற்கனவே சீனியர் பேட்ச் இல்லையா, 59 60 அந்த இவங்களும் சேர்ந்துருக்கீங்க. am I right? 59th பேட்ச் 60th பேட்ச். மோகன் தாஸ் இருந்து வந்தேன் மாதாஜி. நான் எனக்கு வீக்கெண்ட் கிளாஸ் செட் ஆகலைங்கிறனால நான் இது சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்தேன் மாதாஜி. நீங்க ஓகே மாதாஜி, உங்களுக்கு தெரியும், அம்மா சொல்லியிருக்காங்க. இல்ல நீங்க வந்து 59th பேட்சா, 59th பேட்ச் அண்ட் 60th பேட்ச் இல்லையா, இந்த பேட்சோட அட்மின் யாரு? ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி தானே? சொன்னலதா மாதாஜி. மாதாஜி, ஆமா மாதாஜி. ஓகே ஓகே. சண்முக சுந்தரம் பிரபு, நீங்க அந்த 6 மணிக்கு கிளாஸ்ல அட்டென்ட் பண்ணீங்க அவங்க தானே? காலையில 6 மணிக்கு இல்ல 9 o'clock? இல்ல இல்ல மாதாஜி, நைட் 9 o'clock தான். அப்ராட்ல இருந்தீங்களே நீங்க? ஆமா ஆமா மாதாஜி. ஓகே ஓகே. வந்துட்டீங்களா இல்ல இன்னும் அங்கதான் இருக்கீங்களா பிரபு? இங்கேதான் மாதாஜி இருக்காங்க. லீவுக்கு வந்துட்டு திருப்பி வந்துட்டேன். ஓகே ஒரு ஓகே. 1.5 மாசம் 45 நாள் இருந்துட்டு வந்துட்டேன். ஓகே. இந்த வந்து 3 ஸ்வர்ணலதா மாசம் ஆகுது மாதாஜியோட ஓகே பிரபு ஓகே. அவங்கதான் அட்மின் இல்லையா? உங்களோட பேட்ச்ல மொத்தம் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாங்க பிரபு? ஐடியா இருக்கா? அது கரெக்ட் தெரியல மாதாஜி. தெரியல இல்லையா? ஏன் அவங்க இன்னும் வரல? 9 10 ஆயிடுத்து. சரி, யாராவது ஜெயராத மாதிரி பாட்டு பாடுங்க பாக்கலாம். பாரு மாதாஜி. பாடுங்க. ஜெய ஹரே கிருஷ்ண ஜி. ஜெய ராத மாதவா ஜெய குஞ்ச பிஹாரி ஜெய கோபி ஜன வல்லபா ஜெய गिरिवरदारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरदारी जय जय जसोदनंदन प्रजन रंजन
जमुनतीरवानसारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जी ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. நன்றி பிரபு. யாராவது பிரணத்தி சொல்றீங்களா? பிரணத்தி நான் சொல்றேங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथां मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषये नमः गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னோட வாய்ஸ் கிளியரா இருக்குங்களா எல்லாருக்கும்? இருக்குங்க மாதாஜி. இருக்குங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே. அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா இப்ப கட் ஆயிருச்சுங்க மாதாஜி. வாய்ஸ் கேட்கலைங்க மாதாஜி. பக்தி ரசாமிரத சிந்து யார் எழுதியிருக்கா? ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. யார்கிட்டயாவது புத்தகம் இருக்கா இல்லையா? பக்தி ரசாமிரத சிந்து இருக்குங்களா யார்கிட்டயாவது? மாதாஜி பிரபுஜி என்கிட்ட இல்ல மாதாஜி. எங்கிட்ட இருக்குங்க மாதாஜி. எடுத்துட்டு இருக்குங்க மாதாஜி. யார் இந்த புத்தகத்தை அருளியது? நம்ம நேத்திய கிளாஸ்ல கூட பார்த்தோம் இல்லையா? உபதேசாமிர்தமும் பக்தி ரசாமிரத சிந்தும் நமக்கு கொடுத்தவர் யாரு? ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள். சாஸ்வத மாதாஜி. ஓகே, என்கிட்ட 2 நம்பர் இருக்கு. 2 பேருக்கும் அனுப்பிச்சிக்கிறேன். நீங்க அந்த இதோட சாஃப்ட் காப்பி வச்சிருக்கீங்களா மாதாஜி? மாதாஜி நேத்து நீங்க அம்மாக்கு அனுப்பி விட்டது இருக்குங்க மாதாஜி. அதுல இருக்குங்களா? ஓகே, அது கொஞ்சம் முடிஞ்சதுன்னா நீங்க இது பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு கோவிங் பண்ணிடுறேன். ஓகே மாதாஜி. ஸ்ரீ மாதாஜி இதுல வந்திருக்காங்களா இல்ல இவங்க வேற ஸ்ரீ மாதாஜியா? இதுல ஒரு ஸ்ரீ மாதாஜி இருக்காங்களே, நம்மளோட அட்மின் ஸ்ரீ மாதாஜி அவங்க. ஸ்ரீ மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. என்னதான் மாதாஜி வேறுபாடு நம்மளுக்கு தெரியும். எப்படி 2 பேரும் வந்திருக்கீங்க மாதாஜி? அதுல ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதுல L3 வந்து என்ன ஜாயின் பண்ண சொன்னீங்க இல்லையா மாதாஜி? அதான். ஆனா நம்ம இந்த யாரும் வரல மாதாஜி. சரி சரி, ஓகே, நீங்க பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, நீங்க அந்த சாஃப்ட் காப்பி அது ஷேர் பண்ணுங்க. அத்தியாயம் 1ல இருந்து பாத்துடலாம். நமக்கு ரூப கோஸ்வாமிகள் அருளியது வந்து இந்த பக்தி ரசாமிரத சிந்து. இதுல மொத்தம் நமக்கு வந்து 19 அத்தியாயங்கள். இதுல 4 சாப்டர் இருக்கு. அதுல முதல் சாப்டர் மட்டும் நம்ம படிப்போம். அதுல வந்து 19 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. நம்ம அதை குயிக்கா பாத்துடலாம்.
இதுல இருக்க எல்லாருமே வந்து நீங்க உம் உபதேசாமிர்தம் முடிச்சிருப்பீங்க, ஈஷோபனிஷத் முடிச்சிருப்பீங்க, இப்ப 3வது புத்தகம் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. L3யோட சிலபஸே கொஞ்சம் கொஞ்சம் பொறுமையா அதை கிரகிச்சுக்கிட்டு நம்ம போனோம். ஏன்னா நீங்க இதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் டைரக்டா பக்தி சாஸ்திரியில வந்து என்டர் ஆகுறீங்க. அப்ப பக்தி சாஸ்திரிக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு இருக்கக்கூடிய அடிப்படையான தகுதி என்னன்னா 16 மாலைகள் ஜபம் செய்யணும் கண்டிப்பா. நம்ம வந்து டக்குன்னு இதை முடிச்சுட்டு உடனே ஒரு 4 மாலை 5 மாலையில இருந்து நம்ம அதை போகக்கூடாது. அதனால இட் வில் டேக் டைம். அதுக்காக தான் இந்த L3யோட சிலபஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்ல நீ பெருசா வச்சிருக்காங்க, டியூரேஷன் வந்து அதிகமா வச்சிருக்காங்க. சோ தட் நீங்க அந்த அந்த பிலாசபிய புரிஞ்சிட்டு ஒரு ஒரு எமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட்ன்றது டிஃப்ரெண்ட். ப்ரோப்பர் நமக்கு தெளிவா கொடுத்திருக்காரு. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா எதா இருந்தாலும் கேள்வி கேட்டு உண்மையான புரிதலோட நம்ம முன்னேறணும் அப்படின்ட்டு. அதனாலதான் நமக்கு வந்து இதுல 3 மாசம் டியூரேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. நீங்க வந்து இவங்க லலிதா மாதாஜி வந்து 3 PM வந்து பக்தி சாஸ்திரி ஒரு குரூப் ஓபன் பண்றாங்க. நீங்க அதுல ஜாயின் பண்ணாலும் இந்த L3யோட சிலபஸ முடிச்சிருங்க. இதை முடிச்சுட்டு இதுக்கு உண்டான கேள்வி பதிலாம் அட்டென்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறமா நீங்க அதுல போனீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. யாருக்கெல்லாம் டைம் கிடைக்குது, என்னால 2மே சைமல்டேனியஸா பண்ண முடியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு உங்க மேல நம்பிக்கை இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா போங்க. ஆனா பக்தி சாஸ்திரி உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய அடிப்படை இது என்னன்னா 16 மாலைகள் ஜபம் செய்வது. அது ரொம்ப முக்கியம். சோ அதுக்காக தான் நமக்கு இவ்வளவு நேரம் டியூரேஷன் வச்சிருக்காங்க. அதை பாத்துக்கோங்க. ஓகே மாதாஜி, அடுத்த பேஜ் போயிடுங்க. இதுல இருக்க ஒவ்வொரு பக்தர்களுமே வாசிங்க பார்க்கலாம். யார் முதல்ல வாசிக்கிறது? எனக்கு இங்க யார் தெரியுறாங்க? மோகன்தாஸ் மோகனா மோகன சுந்தரம் பிரபுவா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, லைன்ல இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க தெரியுதுங்களா பிரபு? வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பாருங்க. அத்தியாயம் 1, தூய பக்தி தொண்டின் குணநலன்கள். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3ஆம் காண்டம் 29ஆம் அத்தியாயம் ஸ்லோகம் 12, 13. ஸ்ரீல கபிலதேவர் தனது அன்னைக்கு கூறிய அறிவுரையில் தூய பக்தி தொண்டிற்கான தன்மைகளை பின்வருமாறு கூறுகிறார். அன்புசால் அன்னையே, உலக இச்சைகளோ அல்லது தத்துவார்த்த யூகமோ இன்றி தமது மனங்களை எப்போதும் எனது தொண்டில் ஈடுபடுத்தும் எனது தூய பக்தர்கள் எனது தொண்டில் ஈடுபடும் ஒன்றை தவிர வேறு எதையும் என்னிடம் கேட்டு பெறுவதில் ஆர்வமுடையவர்கள் அல்ல. அவர்கள் என்னோடு என் உரையுளில் வாழ்வதை கூட வேண்டுவதில்லை. பகவானோடு ஒருங்கிணைத்தல், பரமபுருஷ பகவானுடன் அவரது உலகில் சேர்ந்து வாழ்வது, பகவானின் அதே தன்மைகளை பெறுவது, பகவானிடம் உள்ள அதே செல்வங்களை பெற்று மகிழ்வது மற்றும் பகவானின் துணைவனாக வாழ்வது என்பன 5 வகை முக்தியாகும். உடலின்பத்தை துறந்த ஒரு பக்தன் இந்த 5 வகையான முக்திகளையும் கூட விரும்புவதில்லை. அவன் பகவானுக்கு அன்பு தொண்டு செய்வதிலேயே திருப்தி, மனநிறைவு அடைகிறான். இதுவே தூய பக்தியின் தன்மையாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கபிலதேவரின் மேற்கூறிய தூய பக்தனின் உண்மை நிலையும் பக்தி தொண்டின் ஆரம்ப பண்புகளும் விளக்கப்படுகின்றன. பக்தி தொண்டின் பிற பண்புகள் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியால் பல்வேறு சாஸ்திரங்களில் உள்ள ஆதாரங்களை கொண்டு விளக்கப்படுகின்றன. அவர் குறிப்பிடும் தூய பக்தி தொண்டிற்கு உரிய 6 பண்புகள் பின்வருமாறு. தூய பக்தி தொண்டு எல்லா வகையான பௌதிக துன்பங்களிலிருந்தும் உடனே விடுதலை அளிக்கிறது. தூய பக்தி தொண்டு அனைத்து புண்ணியங்களுக்கும் ஆரம்பமாக இருக்கிறது. தூய பக்தி தொண்டு தானே ஒருவனை உன்னத இன்பத்தில் ஆழ்த்துகிறது. தூய பக்தி தொண்டு அரிதாகவே எய்தப்படுகிறது. தூய பக்தி தொண்டுடையோர் முக்திக்கான கருத்தினை கூட இகழ்ச்சியாக கருதுகின்றனர். தூய பக்தி தொண்டு கிருஷ்ணரை வயப்படுத்துவதற்குரிய ஒரே வழியாகும். கிருஷ்ணர் எல்லோரையும் வயப்படுத்துவார் ஆவார். ஆனால் தூய பக்தி தொண்டு அவரையே வயப்படுத்துகின்றது. இந்த பொருள் தூய பக்தி தொண்டு கிருஷ்ணரை விட உன்னத ஆற்றல் மிக்கதாகும். ஏனென்றால் அது கிருஷ்ணரின் அகச்சக்தியாக விளங்குகிறது. உலகில் துன்பங்களிலிருந்து மீளுதல். பகவத்கீதையில் பகவான் இந்த இதை முடிச்சுட்டு அடுத்தது நம்ம பார்க்கலாம். நன்றி பிரபு. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் பார்த்துருவோம். ஓகே. சோ இங்க நம்ம வந்து அத்தியாயம் 1, தூய பக்தி தொண்டின் குணநலன்கள். தூய பக்தி தொண்டுனா என்ன? எதையுமே எதிர்பார்க்காம பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக மட்டுமே, நம்மளுடைய ஆர்வம் அதுல எதுவுமே இல்லாம, பலநோக்கு செயல்கள் இல்லாம, எனக்கான ஒன்று அப்படின்ற ஒரு உள்ளார்ந்த விஷயங்கள் எதுவுமே இல்லாம முழுவதுமாக பகவானுக்காக பண்ற ஒரு தொண்டு தான் தூய பக்தி தொண்டு. அவரை நான் எப்படி திருப்திப்படுத்துறது? எப்படி ஒரு தாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னதான் அவங்க வேலை செய்தாலும் சரி, இல்ல வேற என்ன எங்கேஜ்டா இருந்தாலும்
அவங்களுடைய மனம் முழுவதுமாக என்னவாக இருக்கும்? ஒரு 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 அந்த குழந்தை புதுசா ஒரு குழந்தை வந்திருக்கு அப்படின்னாக்கா அந்த குழந்தைய பத்தின ஸ்மரணத்திலேயே அவங்க இருப்பாங்க. புரோபாதர் வந்து கூட பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவார், இந்த மாதிரி புதுசா புதுசா திருமணமான தம்பதியர்கள் எப்படி இருப்பாங்க, அவங்க எப்போதும் வந்து ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் இருக்கிற அந்த அன்பு, அந்த அந்த பாசத்திலேயே அவங்க இருப்பாங்க. சோ இங்க தூய பக்தர்களுடைய அந்த குணம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னாக்கா, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம அவரை திருப்திப்படுத்துறது மட்டும்தான் அவங்களுடைய நோக்கமாக இருக்கும். சோ இங்க நம்ம இந்த அத்தியாயம் முழுவதும் தூய பக்தர்களுடைய குணநலன்களை பார்க்கணும். அவர் அத எப்படி ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 3வது ஸ்கந்தம், 12 ஸ்கந்தங்கள் கொண்டது ஸ்ரீமத் பாகவதம், 18 புத்தகங்களை கொண்டது. சோ அதுல வந்து 3வது ஸ்கந்தத்துல 21வது அத்தியாயத்துல 12, 13வது ஸ்லோகத்துல கபில தேவர் சொல்றார், பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய அவதாரங்கள்லாம் எண்ணிலடங்காதது. அதுல கபில தேவரும் பகவானுடைய அம்சம் அப்படின்னு பாக்குறோம். அவரு தன்னுடைய தாயான தேவகூதிக்கு வந்து அவர் வந்து அறிவுரை பக்திய பத்தி சொல்றார். என்ன சொல்றார்? இந்த உலக இச்சைகள் பௌதிகமான விஷயங்கள்லயோ அல்லது தத்துவார்த்த யூகம், இந்த இப்படி இருக்குமோ அந்த அந்த மாதிரியான உண்மையான புரிதல் இல்லாம தனக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை, இப்ப நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா, நிறைய குருமார்கள்லாம் இருக்காங்க, இவர் தான் கடவுள். சோ அவங்க வந்து தியானத்தையே மெடிடேஷனே டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மெடிடேஷன் பண்றாங்க. நம்மளுடைய வாழ்வின் நோக்கம் இப்படிதான் இருக்கும்னு அவங்களா ஒரு விஷயங்களை கொண்டு வராங்க. ஒரு குரு சீட பரம்பரை இல்லாம தனக்கு உள்ளார ஒரு விஷயத்தை எடுத்துன்னு வர்றது, அது எவ்வளவு தூரம் வந்து உண்மையாகவும் சாத்தியமாகவும் இருக்கும்னு தெரியல. சோ இந்த மாதிரியான தத்துவார்த்த யூகமோ இன்றி தன்னுடைய மனதை எப்பொழுதும் பகவத் தொண்டில், எனது தொண்டில் ஈடுபடுத்தும் எனது தூய பக்தர்கள் எனது தொண்டில் மட்டுமே அவங்க பற்றுடையவர்களாக இருப்பாங்க. அதுல மட்டும்தான் ஆர்வமுடையவர்களாக இருப்பாங்க. அவங்க பகவானுக்குள்ளார ஒன்றோட ஒன்று ஐக்கியமாகறத கூட விரும்புறதே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 விதமான முக்தி நம்ம நிறைய தடவை கிளாஸ்ல பார்த்திருக்கோம். பகவான் வந்து முக்தி கூட கொடுத்துருவார், ஆனா பக்தி கொடுப்பது கஷ்டம். ஏன் அப்படின்னா, பக்தி கொடுத்துட்டார் ஒருத்தவங்களுக்கு அப்படின்னா இவரு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அடிமையாகி விடுவார். சோ அவ்வளவு உயர்ந்ததாம் பக்தி. முக்தியை காட்டிலும் பக்தி உயர்ந்தது. தூய பக்தர்கள் முக்தியை கூட விரும்புறதே கிடையாது. நம்ம பாக்குறோம் 5 விதமான முக்தி வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்னென்னது? சாலோக்கிய, சாமிப்பிய, சாரூபிய, சார்ஷ்டி, சாயுஜ்ய, இந்த மாதிரி 5 விதமான முக்திகள். சோ சாலோக்கிய அப்படின்னா என்னது? பகவானுடைய லோகத்துல, வைகுண்ட லோகத்துல அவர் கூடவே சேர்ந்து இருக்கிறது, அது வந்து சாலோக்கிய முக்தி. அவங்களுக்கு மீண்டும் இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி எல்லாம் கிடையாது. பகவான் இருக்கிற அதே வைகுண்ட லோகத்துல இவங்களும் இருப்பாங்க. நம்ம விஷ்ணு தூதர்கள் எல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா? சோ பகவானுடைய அதே ஸ்பிரிச்சுவல் பிளானட், அதே ஆன்மீக லோகத்துல இவங்களும் பகவானுடைய இருப்பாங்க. அடுத்தது சாமிப்பிய. சாமிப்பிய அப்படின்னாக்கா அவருக்கு தொண்டு செய்யக்கூடியவர்கள். நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லையா, பரமபுருஷ பகவானோட அவரோட உலகத்திலேயே இருக்கிறது வந்து சாலோக்கிய. அடுத்தது வந்து இங்க நம்ம பாக்குறோம் பகவானோட துணைவனாக இருக்கிறது, அதுதான் வந்து சாமிப்பிய. அவருடைய நெருங்கிய பந்தத்துல இருக்கிறது. அடுத்தது வந்து சாரூபிய, பகவானை போலவே அவங்களும் காணப்படுவார்கள். அவருக்கும் இவங்களுக்கும் என்ன ஒரே ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னா அந்த 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 மச்சம், அது மட்டும்தான் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ரெண்டு பேருக்குமே. மத்தபடி ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க. பகவானுடைய அதே ரூபம் சாரூபிய. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சார்ஷ்டினா அந்த அவருக்கு என்னென்ன குணங்கள், என்னென்ன ஆப்புலன்சஸ், அந்த என்ன சொல்றது ஆப்புலன்சஸ் தமிழ்ல, அவருக்கு என்னென்ன சக்திகள்லாம் இருக்கோ அதே போலவே இவங்க கிட்டயும் எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் இருக்கும், எல்லா சக்திகளும் இருக்கும். அது சார்ஷ்டி அப்படின்னு பாக்குறோம். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சாயுஜ்யனா பகவானோட ஒன்றிணைதல். சோ இந்த 5 விதமான முக்தி பக்தர்கள் மற்ற எல்லாத்தையும் வந்து விரும்புவாங்க, ஆனா பகவானோட ஒன்றிணைதல் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, அந்த சாயுஜ்ய, அது மட்டும் ரொம்ப அருவருப்பா பார்ப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா, என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம் படிக்கிறோம் இல்லையா, சோ பகவான் வேற, இந்த ஜீவாத்மா வேற.
இந்த ஜீவாத்மாவோட தன்மை என்ன? பகவானுக்கு தொண்டு செய்து கிடப்பது. அப்படி இருக்கும்போது நான் எப்படி பகவானோட ஒன்றிணைய முடியும்? சோ இது வந்து சாயுஜ்ய முக்தி. சோ பக்தர்கள் வந்து மற்ற 3 விஷயங்களை ஆசைப்படலாம். அது அவங்களுக்காக, ஏன்னா அவரோட லோகத்திலே இருக்கணும்னு நம்ம ஆசைப்படுவோம் இல்லையா? அவருக்கு அவருடைய லோகத்துல அவருடைய தொண்டுதான் நம்ம பண்ண போறோம். சோ மத்த 4 விஷயங்களை அவங்க விருப்பப்படலாம். ஆனா இந்த சாயுஜ்யம் அவங்க விரும்ப மாட்டாங்க. இந்த அருவவாதிகள் அவரோட ஒன்றிணையணும்னு வேணா ஆசைப்படலாம். சோ அததான் இங்க பார்க்கணும். இந்த 5 வகையான முக்தி அதை பக்தர்கள் விரும்புவதே கிடையாது. சோ இந்த புலன்பத்தை துறந்தவர்கள், இந்த தன்னுடைய 5 மேல வர அந்த ஆசை இல்லாம, இல்ல அதோட தூண்டுதல்களை கட்டுப்படுத்த தெரிஞ்சவங்களுக்கு இந்த முக்திகளை கூட அவங்க விரும்புறதே கிடையாது. அவங்களுடைய ஒரே விருப்பம் எல்லாம் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்து கிடக்கிறது தான். அவரை எப்படி திருப்திப்படுத்துறது, அதுல அவங்க மனநிறைவு அடைகின்றார்கள். இதுதான் தூய பக்தியோட தன்மை. சோ கபிலதேவர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சொல்றார், மேற்படி கூற்றில் தூய பக்தனின் உண்மை நிலையும் பக்தி தொண்டின் ஆரம்ப பண்புகளும் விளக்கப்படுகின்றது. தூய பக்தர்களுடைய உண்மையான நிலை என்ன, இந்த பக்தி தொண்டு பண்றதுடைய ஆரம்ப நிலை பண்புகள்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. என்னென்ன சொல்றாங்க, அதையே அவர் என்ன பண்ற, ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியால் பல்வேறு சாஸ்திரங்களில் உள்ள ஆதாரங்களை கொண்டு விளக்கப்படுகின்றன. நம்ம பார்த்தோம், நம்மளுடைய 2 புத்தகமே ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியால கொடுக்கப்பட்டது. என்னென்னது, பக்தி ரசாமிருத சிந்து, அப்புறம் உபதேசாமிருதம், ரெண்டுமே. சோ இங்க வந்து 6 பண்புகள், தூய பக்தி தொண்டிற்குரிய 6 பண்புகள். நம்ம இதெல்லாம் படிச்சுட்டு பிராக்டிக்கலா அப்ளிகேஷன் பண்ணணும். அதனாலதான் இது வந்து 3 மாச கோர்ஸ் அப்படின்னு பாக்குறோம். முதல்ல இந்த தத்துவங்கள் எல்லாம் புரிஞ்சுட்டு அதுக்கு ஏத்தது போல நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், நம்மளுடைய கேரக்டர்ல, பிஹேவியர்ல சேஞ்சஸ் வரணும். காலையில மங்களார்த்தி அட்டென்ட் பண்றது, பக்தர்களோட சங்கத்துல இருந்து படிக்கிறது, அதுக்கப்புறம் சாண்டிங் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றது. 16 மாலைகள் கண்டிப்பாக இருந்தாதான் நம்ம பக்தி சாஸ்திரி போக முடியும். இங்க வந்து இந்த தூய பக்தர்களுக்கு உண்டான 6 பண்புகளை வந்து ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள் கொடுத்திருக்காரு. என்னென்னது, தூய பக்தி தொண்டு எல்லா வகையான பௌதீக துன்பங்களிலிருந்தும் உடனே விடுதலை அளிக்கின்றது. இந்த தூய பக்தி தொண்டுன்றது என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா, எல்லா விதமான பௌதீக துன்பங்கள் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, நமக்கு பிரைமரி மிசரிஸ், செகண்டரி மிசரிஸ் அப்படின்னு 2 விதமான, முதல் தரமான 2ஆம் தரமான துன்பங்கள். இந்த பௌதிக லோகம்னு வந்துட்டாலே இந்த பிராகிருத லோகத்துல இருக்கக்கூடியது என்னது, முதல் தரமானது அதி ஆத்மிக, அதி பௌதீக, அதி தெய்வீக. எனக்கு நானே பிரச்சனை, அது அதி ஆத்மிக. அதி பௌதீக, என்னை தவிர்த்து மற்ற ஜீவராசிகள் மூலமாக எனக்கு வரக்கூடிய துன்பங்கள். அதி தெய்வீக அப்படின்னாக்கா இந்த இந்த இயற்கை உபாதைகள், நிலச்சரிவு, வெள்ளப்பெருக்கு, இப்ப வெள்ளப்பெருக்கு போயிட்டு இருக்க அசாம்ல. சோ இந்த மாதிரி இயற்கை உபாதைகள், இதெல்லாம் 3 விதமான கஷ்டம். அது எங்க இருக்கு, இந்த பௌதிக லோகத்துல. ஆன்மீக லோகத்துல அது இல்ல. ஏன் இல்ல, அங்க பகவான் இருக்க. அப்ப இது இல்லையா, இது பகவானுடைய பகிரங்க சக்தி, அது பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி. சோ நாம ஜீவாத்மாக்கள் வந்து தடஸ்த சக்தியில இருக்கோம். எனக்கு ஆன்மீக லோகம் வேணுமா அல்லது பௌதிக லோகம் வேணுமா, ரெண்டுமே பகவானுடைய அம்சம். என்ன, நம்ம இங்க பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில மாட்டின்னு இருக்கோம். அங்க அப்படி அல்ல. நித்தியமாக எப்பொழுதும் பகவானுக்கு அன்பு தொண்டு செய்து கொண்டு நாம இருக்கலாம். சோ இங்க வந்து பாக்குறோம், எல்லா வகையான பௌதிக துன்பங்களிலிருந்து உடனே விடுதலை அளிக்கின்றது இந்த தூய பக்தி தொண்டு அப்படின்றது. 2ஆம் தரமான கஷ்டங்கள் என்னது, நம்ம பிறப்பு இறப்பு மூப்பு நோய் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இந்த முதல் தரமான 2ஆம் தரமான பௌதீக துன்பங்கள்ல இருந்து விடுதலை அளிக்கக்கூடிய ஒரே இது என்ன அப்படின்னாக்கா, இந்த தூய பக்தி தொண்டு. தூய பக்தி தொண்டு அனைத்து புண்ணியங்களுக்கும் ஆரம்பமாக இருக்கின்றது. சோ எப்ப நாம தூய பக்தி தொண்டு செய்கின்றோமோ அப்படின்னா என்ன, எதையும் எதிர்பார்க்காம பகவானை திருப்தி பண்றது. எப்படி அவர் திருப்தி அடைவார், அவர் பெரிய ஃபீஸ்ட் எல்லாம் நம்ம கிட்ட கேட்கல. உண்மையான அன்போட ஒரு பாலோ பழமோ ஒரு பூவோ தண்ணி இருந்தா கூட போதும், அவர் வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து அந்த பாவத்தை தான் எதிர்பார்க்கின்றார். தூய பக்தி தொண்டு தானே ஒருவனை உன்னத இன்பத்தில் ஆழ்த்துகின்றது. என்னுடைய அந்த பௌதீக கஷ்டங்கள்ல இருந்து எனக்கு விலக்கு கொடுக்குது, என்னுடைய புண்ணியத்திற்கு அது ஆரம்பமாக இருக்கு. அப்படின்னா எனக்கு நல்ல விஷயங்களை செய்ய போறது அனைத்து புண்ணியங்களுக்கும் அதுதான் ஒருவனை உன்னதமான இன்பம், எது உன்னதமான இன்பமோ அதுல அது ஆழ்த்துகின்றது. அது நிரந்தரமான ஒன்றாக இருக்கும், தற்காலிகமானதாக இருக்காது.
தூய பக்தி தொண்டு அரிதாகவே ஈடுபடுகின்றது. அது ரொம்ப எளிது கிடையாதுன்னா, அது ரொம்ப கஷ்டம். ரொம்ப கடினமாக முயற்சி செய்தால் வைராகியம் இருக்கணும், உற்சாகம் இருக்கணும். தூய பக்தி தொண்டு உடையோர் முக்திக்கான கருத்தினை கூட இகழ்ச்சியாக கருதுகின்றார்கள். சோ அந்த முக்தியை பத்தி அவங்க வேண்டதே கிடையாது. அது ஒரு பொருட்டே கிடையாது அவங்களுக்கு. ஏன்னா அதை காட்டிலும் உயர்ந்த ஒரு விஷயத்த அவங்க பண்றதுனால முக்தியை பத்தி அவங்க ஒரு பொருட்டாகவே எடுப்பது இல்ல. சோ தூய பக்தி தொண்டு கிருஷ்ணரை பயப்படுத்துவதற்குரிய ஒரே வழி. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தூய பக்தி தொண்டுடைய தன்மைகள். என்னென்ன தூய பக்தி தொண்டோட தன்மைகள் சொல்லுங்க, ஒவ்வொருத்தரா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யார் யார் இருக்கீங்க? சங்கரவேணி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க சண்முகம் பிரபு, சொல்லுங்க. 6 தன்மைகள் பார்த்தோம் இல்லையா? கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பியூர் டிவோஷன். சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 6 பேர் இருக்கீங்க. ஆளாளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். டைம் இல்ல நமக்கு. 19 சாப்டர் முடிக்கணும். லைன்ல தானே இருக்கீங்க? நான் வீடியோ ஆன் பண்ண சொல்லல, ஆனா நீங்க இங்க கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டா இருக்கணும். சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தூய பக்தி தொண்டு எல்லா வகையான பௌதீக துன்பங்களிலிருந்தும் உடனே விடுதலை அளிக்கிறது. ஓகே, இன்னொருத்தவங்க வேற யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 6 பண்புகள் பார்த்தோம் இல்லையா? 1 மாதாஜி சொல்லிட்டாங்க. பக்தி தொண்டு நம்ம பண்ணும்போது, தூய பக்தி தொண்டு பண்ணும்போது உடனே எனக்கு இந்த பௌதீக துன்பத்துல இருந்து விடுதலை கிடைக்குது. வேற? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தூய பக்தி தொண்டு அனைத்து புண்ணியங்களுக்கும் ஆரம்பமாக இருக்கிறது. அனைத்து புண்ணியங்களுக்கும் ஆரம்பமாக இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. வேற? சங்கரவேணி மாதாஜி இருக்கீங்களா? சண்முகம் சுந்தரம் பிரபு சொல்லுங்க. சொல்லுங்க பிரபு. 6 குணங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா? தூய பக்தி தொண்டு. சொல்லுங்க. நம்ம எதுவும் எதிர்பார்க்காம நம்ம இது பண்றது, அது தூய பக்தி தொண்டு. வேற என்ன? வேற அதோட தன்மைகள் என்ன? நீங்க சொன்னது டெஃபினேஷன், கேரக்டரிஸ்டிக் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஓகே, கேள்வி கேட்டா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கு போனது? ஸ்ரீ மாதாஜி இல்ல. ஓகே, சோ சங்கரவேணி மாதாஜி. ஓகே, சோ இது ஒருத்தவங்களை இதுதான் உண்மையான இன்பத்தை கொடுக்கும். தூய பக்தி தொண்டுல இருக்கக்கூடியவங்க முக்தியை கூட விரும்புறதே கிடையாது. அது ரொம்ப எளிமையான விஷயம் கிடையாது. அது ரொம்ப அரிதான விஷயம் அப்படின்னு பாக்குறோம். இந்த தூய பக்தி தொண்டு உடையவர் முக்திக்கான கருத்தை கூட இகழ்ச்சியாக பாக்குறாங்க. முக்தி எல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை, அவங்களுக்கு பொருட்டே பண்றது இல்லை. பகவானை வயப்படுத்துறதுக்கு ஒரே வழி என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த தூய பக்தி தொண்டு அப்படின்னு பாக்குறோம். கிருஷ்ணர் எல்லோரையும் வயப்படுத்துபவர் ஆவார். ஆனால் தூய பக்தி தொண்டு அவரையே வயப்படுத்துகின்றது. பகவான் தான் கிருஷ்ணா, கவர்ந்து இழுக்கக்கூடியவர், கவர்ச்சிகரமானவர் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஆனா அவரையே கவர்ந்து இழுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த தூய பக்தி தொண்டு. இதன் பொருள் தூய பக்தி தொண்டு கிருஷ்ணரை விட உன்னத ஆற்றல் மிக்கதாகும். ஏன்னா அதுதான் பகவானுடைய அகச்சக்தி, அதாவது அந்தரங்க சக்தி, யோக மாயா அப்படின்னு பார்ப்போம் இல்லையா? சோ இது இன்ட்ரோடக்ஷன். இந்த உலகியல் துன்பத்திலிருந்து மீளுதல், இந்த பௌதீகமான கஷ்டங்கள்ல இருந்து நம்ம மீள்றது எதனால அப்படின்னாக்க இந்த பக்தி தொண்டுனால. சோ பகவத் ஒரே ஒன்று. சோ இங்க நம்ம பாக்குறோம், பகவத்கீதையில் பகவான் ஒருவன் பிற எல்லா கர்மங்களையும் விட்டுவிட்டு தம்மையே சரணடைய வேண்டும் என்று கூறுகின்றார். சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் பிரஜ அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா? யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க பாக்கலாம். பிரபு யாராவது வாசிங்க. பிரபு மாதாஜி அந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லா வாசிங்க பிரபு. உலகியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா? உலகில் ஹரே கிருஷ்ணா. உலகியல் துன்பத்திலிருந்து மீளுதல். பகவத்கீதையில் பகவான் ஒருவன் பிற எல்லா கர்மங்களையும் விட்டுவிட்டு தம்மையே சரணடைய வேண்டும் என்று கூறுகிறார். அதில் பகவான் மேலும் கூறுகிறார், சரண் புகுந்த ஆத்மாக்களை அவர் எல்லா விதமான பாவ செயல்களில் பலன்களில் இருந்தும் காத்தருள்வார் என்று ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் பாவ செயல்களினால் உண்டாகும் துன்பங்களுக்கு அப்பாவங்களும் முற்பிறவில்
பாவங்களுமே காரணம் என்று கூறுகிறார். பொதுவாக ஒருவன் அறியாமையினாலேயே பாவ செயல்களில் ஈடுபடுகிறான். ஆனால் பாவத்தின் பலன்களிலிருந்து தப்புவதற்கு அறியாமை ஒரு பரிகாரமாகிவிட்டது. பாவ செயல்கள் இருவகைப்படும். அவை முதிர்ந்த பாவ செயல்கள், முதிராத பாவ செயல்கள் ஆகும். எந்த பாவ செயல்களின் காரணமாக நாம் இப்போது துன்பம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோமோ அவை முதிராத பாவ செயல்களாகும். நம்மிடம் சேர்ந்திருக்கும் பாவ செயல்களின் காரணமாக நாம் இன்னும் துன்பம் அனுபவிக்கவில்லை என்றால் அவை முதிராத பாவ செயல்களாகும். இதற்கு உதாரணமாக முதல்ல இருக்கிறது முதிர்ந்த பிரபு, அது தப்பா நம்ம வாசிக்கிறோம். முதல்ல இருக்கிறது முதிர்ந்த, இரண்டாவது இருக்கிறது முதிராத பாவ செயல். ஏன்னா அது அதனுடைய பலனை நம்ம இப்ப அனுபவிக்கிறோம் இல்லையா? சோ இது வந்து முதிர்ந்த, அடுத்ததுதான் முதிராத. சரி, அதை கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். சொல்லுங்க. முதிராத பாவ செயல்களாகும். இதற்கு உதாரணமாக பல குற்றங்களை செய்த ஒருவன் இன்னும் கைது செய்யப்படாமல் இருப்பதே கூறலாம். இப்போது அவன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டவன். சிறைவாசம் அவனுக்கு காத்து கொண்டிருக்கிறது. ஆகையால் நமது சில பாவ செயல்களின் காரணமாக எதிர்காலத்தில் துன்பம் அனுபவிப்பதற்கு நாம் இப்போது காத்து கொண்டிருக்கின்றோம். நமது முதிர்ந்த சில பாவ செயல்களின் காரணமாக நாம் இப்போது துன்பம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இவ்வாறு பாவ செயல்களின் அவற்றோடு ஒருங்கிணைந்த துன்பங்களும் என்று ஒரு சங்கிலி தொடர் இருக்கின்றது. இப்பாவங்களின் காரணமாக பந்தப்பட்ட ஆத்மா பிறவிகள் தோறும் துன்பம் அனுபவித்து கொண்டிருக்கின்றான். இப்பிறப்பில் அவன் தனது முற்பிறப்பின் பாவ கொஞ்சம் மேல எடுக்கணும் மாதாஜி. பிரபுஜி, என்னது கம்ப்யூட்டர்ல ஃபுல் ஸ்கிரீன் தான் வரும் பிரபுஜி. நீங்க போன்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா மேல உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே. செயல்களின் பலன்களின் துன்புறுக்கின்றான். இதனிடையே அவன் தனது மறுபிறப்பில் துன்பம் அனுபவிப்பதற்காக இப்பிறப்பில் மேலும் பாவங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றான். முதிர்ந்த பாவ செயல்கள் ஒருவன் தீராத பிணியினால் வருந்தினாலோ, ஒருவன் சட்ட சிக்கலுக்கு ஆளானாலோ, ஒருவன் தாழ்ந்த குலத்தில் பிறந்தாலோ, ஒருவன் கல்வி அறிவற்றவனாக இருந்தாலோ, ஒருவன் பார்க்க சகிக்காத அழகற்றவனாக இருந்தாலோ அவற்றில் எல்லாம் காணப்படுகின்றன. நமது முந்தைய பாவ செயல்களின் விளைவினால் நாம் இப்போது வருந்தி கொண்டிருக்கின்றோம். நமது இன்றைய பாவ செயல்களினால் எதிர்காலத்தில் நாம் வருந்த நேரிடலாம். ஆனால் பாவ செயல்களின் விளைவுகளில் அனைத்தும் நாம் கிருஷ்ண உணர்வு பெற்றோம் என்றால் உடனே செயலிழந்துவிடும். இதனை ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 14ஆம் அத்தியாயம் ஸ்லோகம் 19 எடுத்து காட்டுகின்றார். இச்லோகம் பகவான் கிருஷ்ணர் உத்தவருக்கு அருளிய உபதேசம் பற்றியதாகும். அதில் பகவான் கூறுகிறார், அன்பார்ந்த உத்தவரே, எனக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டு கொழுந்துவிட்டெரியும் நெருப்பாகும். அதிலிடப்படும் எண்ணற்ற விறகுகளை எரித்து சாம்பலாக்கிவிடும் என்று. இதன் பொருள் என்னவெனில், கொழுந்துவிட்டெரியும் நெருப்பு அதில் விடப்படும் ஏராளமான விறகுகளை எரித்து சாம்பலாக்கிவிடும். அதுபோல பகவானுக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டு பாவ செயல்கள் என்னும் விறகுகள் அனைத்தையும் எரித்து சாம்பலாகிவிடும். சான்றாக கீதையில் அர்ஜுனன் கருத்தில் போரிடுதல் பாவம், ஆனால் கிருஷ்ணரோ அவனை போரில் ஈடுபடுமாறு கட்டளையிட்டார். அதனால் போர் செய்தல் பக்தி தொண்டாக மாறியது. இதனால் அர்ஜுனன் பாவத்திற்காளாகவில்லை. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3ஆம் காண்டம் 33ஆம் அத்தியாயத்தில் 6ஆம் ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டுகிறார். அதில் தேவஹூதி தனது மைந்தன் கபில தேவரிடம் கூறுகிறாள், அன்பு தெய்வமே, கேட்டல் ஓதுதல் என்ற தொடங்கி 9 வகையான பக்தி
தொண்டுகள் உள்ளன. உமது லீலைகளை எவன் ஒருவன் செவியினால் கேட்டு உமது கீர்த்திகளை பாடி உமக்கு வந்தனம் செய்து உம்மையே நினைத்து இவ்வாறு 9 வகையான பக்தி தொண்டுகளில் எதனை செய்தாலும் அவன் நாயத்தின்னும் சண்டாள குலத்தில் பிறந்தவனாக இருந்தாலும் வேள்விகளை செய்யும் தகுதியுடையவனாகிறான். முழுமையான கிருஷ்ண உணர்வில் உண்மையாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் எவ்வாறு தூய்மை அடையாது போவான். அது சாத்தியமற்றதல்ல. ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்விலோ அல்லது பக்தி தொண்டிலோ ஈடுபட்டிருக்கிறான் என்றால் அவன் ஐயத்திற்கிடமின்றி உலகியற் பாவமாகிய அனைத்து மாசுகளிலிருந்தும் விடுதலை பெறுவான். ஆகையால் பக்தி தொண்டிற்கு பாவ செயல்களின் அனைத்து வகையான பலன்களையும் செயலிழக்கச் செய்யும் ஆற்றல் இருக்கிறது. இருந்த போதிலும் ஒரு பக்தன் எப்போதும் பாவம் செய்யக்கூடாது என்பதில் எச்சரிக்கையுடையவனாக இருக்கிறான். ஒரு பக்தனாக அவனிடம் இருக்கும் சிறப்பு தகுதி இது. இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதம் பக்தி தொண்டு செய்வதனால் நாயத்தினும் இழிந்த சண்டாள குலத்தில் பிறந்தவன் கூட வேதங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வேள்வி சடங்குகளை செய்வதற்கு தகுதி உடையவனாகிறான் என்பதாகும். இக்கூற்றிலிருந்து நாயை தின்னும் புலைக்குலத்தில் பிறந்தவன் யங்யம் அல்லது வேள்வி செய்வதற்கு தகுதியுடையவன் அல்லன் என்று தெரிகிறது. வேதங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வேள்விகளை செய்யும் புரோகிதர்களே பிராமண குலம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஒருவன் பிராமணனாகாது அவனால் இச்சடங்குகளை செய்ய முடியாது. ஒருவன் தனது முன்வினை பயன் காரணமாக பிராமண குலத்திலோ அல்லது நாயை தின்னும் குலத்திலோ பிறக்கிறான். புலைக்குலத்தில் பிறந்ததனால் அவனது முந்தைய செயல்கள் அனைத்தும் பாவ செயல்கள் எனலாம். ஆனால் அதே மனிதன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு பகவானின் புனித நாமங்களை ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே என்று ஓதினாள் என்றால் அவன் உடனே வேள்வி சடங்குகளை செய்வதற்கு தகுதியுடையவனாகிறான். அதோடு அவனது பாவ செயல்களில் பலன்கள் எல்லாம் உடனே மட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. நன்றி பிரபு. சோ நம்ம இங்க பாக்குறோம் 18வது அத்தியாயத்துல பகவத்கீதையில நம்மளுடைய ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்கார்? சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் பிரஜ. எல்லா தர்மங்களையும் விட்டு என்னிடம் மட்டுமே சரணடை அப்படின்றத சொல்றார். ஏன் அப்படின்னாக்கா சரண் புரிந்த அந்த ஆத்மாக்களை எல்லா விதமான பாவ செயல்களோட பலன்களிலிருந்தும் பகவான் காத்தருள்வார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகளும் அதை இன்சிஸ்ட் பண்றாங்க. அந்த பாவ செயல்களினால உண்டாகும் துன்பங்களுக்கு அப்பாவங்களும் முற்பிறப்பில் செயற்பாவங்களுமே காரணமாகும். இதை நம்ம கொஞ்சம் தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு வரக்கூடிய இந்த பாவங்களுடைய விளைவுகள், நான் ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன், இவ்வளவு தூய பக்தி தொண்டு பண்றோம், இருந்தாலும் எனக்கு ஏன் இவ்வளவு ஒரு உபாதைகள், இது நாம பூர்வ ஜென்ம பலன், முந்தைய செய்த பாவத்துடைய பலனை இப்ப நம்ம அனுபவிக்கிறோம். இப்ப நாம செய்யக்கூடிய செயல்களோட பலன்களை ஃபியூச்சர்ல அனுபவிப்போம், எதிர்காலத்துல அனுபவிப்போம். அது முதிராத பாவச் செயல். நான் இப்பொழுது அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து பாவச் செயல்களும் முதிர்ந்த பாவச் செயல்களுடைய விளைவு. இந்த மாதிரி 2 விஷயங்கள் பார்க்கிறோம். முதிர்ந்த பாவச் செயல், முதிராத பாவச் செயல். என்ன இப்ப நாம அனுபவிக்கின்றோமோ அது முதிர்ந்த பாவச் செயல். என்ன நாம அனுபவிக்க போகின்றோமோ அதோடைய செயல்களை நாம இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கோம், அது முதிராத பாவச் செயல். எந்த ஒரு கர்மம் செய்தாலும் அதுல பாவம் புண்ணியம் அப்படின்னு 2 விஷயங்கள் இருக்கு. இந்த 2மே நம்மள என்ன பண்ணும்? மீண்டும் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில ஆட்படுத்தும். நாம பாவம் செய்தானா அதை கழிக்கிறதுக்காக மேலும் இதே லோகத்திலேயோ அல்லது இதை விட தாழ்ந்த மனுஷ பிறவியை விட தாழ்ந்த பிறவி எடுத்து அந்த கர்மங்களை முடிச்சு நம்ம தூய்மை அடைந்து மீண்டும் இந்த பௌதிக லோகத்துக்கு வரணும். நம்ம பாக்குறோம் 14 லோகங்கள் இருக்கு. சத்திய லோகம் போனாலுமே அங்கேயும் இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும்.
சோ நம்ம என்ன செயல் செய்தாலும், கர்மங்களை செய்தாலும் அதனுடைய விளைவு ரெண்டாக இருக்கு. நன்மை பயக்கக்கூடியது, தீமை பயக்கக்கூடியது. நன்மை பயக்கக்கூடிய விஷயம் நாம புண்ணியங்கள் சேர்த்து அந்த பூமிக்கு மேல இருக்கக்கூடிய 6 லோகங்கள் எவ்வளவு புண்ணியம் செய்திருக்கின்றோம், அதற்கு ஏற்றார் போல, அந்த கணக்குக்கு ஏற்றார் போல மேலுலகத்துக்கு போறோம். அங்க நம்மளுடைய கர்மங்கள் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மீண்டும் இந்த பௌதிக லோகத்துக்கு வரோம். ஏன்னா நம்மளுடைய நோக்கம் பக்தி தொண்டு செய்து நம்மளுடைய செயல்களை எல்லாம் நல்லிஃபை பண்றது. 84 லட்சம் ஜீவராசிகளாக ஒரு ஜீவாத்மா பிறக்குது, உயிர்வாழிகளாக பிறக்குது அப்படின்னு பாக்குறோம். எத்தனையோ ஜென்மத்தோட இருக்கக்கூடிய கர்ம பலன், எத்தனையோ ஜென்மத்துடைய புண்ணிய பலனால மட்டும்தான் இப்ப நாம என்ன பண்றோம், இந்த பக்தின்றது கிடைச்சிருக்கு. அதை விட்டவே கூடாது, கட்டியமா பிடிச்சுக்கணும். சோ இப்ப நாம பாவங்கள் அனுபவிக்கின்றோம் அப்படின்னாக்கா அது என்னுடைய பூர்வ ஜென்ம பலன். அப்ப நம்ம தூய பக்தி தொண்டு செய்தும் நமக்கு ஏன் இவ்வளவு கஷ்டம்னா, நம்ம பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, அதை கஷ்டமாவே நினைக்க மாட்டாங்க. இது பகவானுடைய கருணை, என்னுடைய கர்மம் எல்லாம் இதோடையே ஒழியட்டும் இல்லையா. சோ அந்த அவங்க எப்பவுமே அவங்களுடைய பாவம் என்னவாக இருக்கு, பகவான் கிருஷ்ணருடைய கருணை. நான் இப்ப எனக்கு என்ன கிடைச்சாலும் அது அவருடைய கருணை, அதை பிளெஸிங்ஸா எடுத்துக்கிறாங்க, ஆசீர்வாதமா எடுத்துக்கிறாங்க. அப்படி இருந்தாதான் இப்ப சிலர் பாத்தீங்கன்னா நல்லா பக்தி பண்றாங்க, ஆனா நிறைய நோய்கள்லயோ இல்ல வேற விதமான விஷயங்களை கஷ்டப்படுறாங்கன்னா, இதோட ஒழியட்டும். இவ்வளவு பக்தி தொண்டு செய்தே இப்படி நம்ம கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. சோ நம்ம எப்பவுமே ஆன்மீகமான விஷயங்களுக்கு அந்த வீழ்ச்சி அப்படின்றதே கிடையாது. ஆனா பௌதிகமான விஷயங்கள் ஒவ்வொருத்துக்குமே அது நிலையற்ற ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ நாம அனுபவிக்கக்கூடிய அனைத்துமே விளைவுகள். அந்த விளைவுகள்ல 2 விஷயங்கள் இருக்கு, பாவம், புண்ணியம். அந்த பாவத்தினுடைய இதை நம்ம இங்க பாக்குறோம். முதிர்ந்த பாவச் செயலோட விளைவு, முதிராத பாவச் செயல். அது என்ன முதிராத பாவச் செயல்? இப்ப நாம செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய விளைவை எதிர்காலத்துல நாம அனுபவிக்கிற மாதிரி இருக்கும். சோ இதுதான் 2 விஷயம் இங்க சொல்லப்படுது. இதற்கு உதாரணம் இங்க பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்காரு. பல குற்றங்களை செய்த ஒருவன் இன்னும் கைது செய்யப்படாமல் இருப்பதை கூறலாம். இப்போது அவன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டவுடன் சிறைவாசம் அவனுக்கு காத்து கொண்டிருக்கின்றது. அதனால சில பாவச் செயல்களின் காரணமாக எதிர்காலத்துல நாம துன்பம் அனுபவிக்கிறோம் என்பதற்கு நாம் இப்போது காத்து கொண்டிருக்கின்றோம். அதனால நம்ம இதை எப்படி நிறுத்துறது? என்ன செயல் செய்தாலும் கிருஷ்ண உணர்வில் செய்வது. அது எப்படி கிருஷ்ண உணர்வுல பண்ணது? அதுக்குதான் நம்ம நாம ஜெபம் செய்வது. நாம தொடர்ந்து நாம ஜெபம் செய்யும் போது பகவானுடைய ஸ்மரணத்துல இருக்கும். வேற எந்த கர்மமும் என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. என்னோட ஃபோக்கஸ் எல்லாமே பகவானை குளோரிஃபை பண்ணது. அவருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை பத்தி கேட்கறது. நவவித பக்தி தொண்டு, 9 விதமான பக்தி தொண்டு பாக்குறோம் இல்லையா. அப்ப எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமா நாம பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றோமோ, அப்ப எப்பெல்லாம் நமக்கு டைம் கிடைக்குதோ அப்பெல்லாம் என்ன பண்றோம், மீண்டும் பகவானுடைய ஸ்மரணத்துல இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள்ல இருந்து நாம தனிச்சு இருக்கோம். அதுல இருந்தாதானே நமக்கு அதுல ஒரு கர்மம் செய்யணும், அதனுடைய பலனை அனுபவிக்கணும். ஈவன் வார்த்தைகளால நம்ம யாரையாவது கஷ்டப்படுத்துறோம். நம்ம என்னதான் பார்த்து நடந்தாலும் கண்ணுக்கு தெரியாம எத்தனோ ஜீவராசிகள் நம்மளால கஷ்டப்படுது. இந்த மாதிரி பல விதமான விஷயங்கள் இருக்கு. சோ இதுல இருந்தெல்லாம் வெளியில வர்றதுக்கு ஒரே வழி என்ன? நம்மளுடைய கர்மங்களை பகவானுக்காக அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும். என்ன நடந்தாலும் அதை அவருடைய கருணையாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இப்ப நாம செய்யக்கூடிய செயல்களோட பலனை நம்ம எதிர்காலத்துல அனுபவிப்போம். எனிஹவ் நம்ம சொல்லுவாங்களே, உப்பு தின்னவன் தண்ணி குடிக்கணும்ன்ற மாதிரி இந்த ஜீவாத்மாக்கள் நம்ம எல்லாருமே நாம செய்யக்கூடிய செயலோட பலனை அனுபவிக்கணும். அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம், என்ன செயல் செய்தாலும் அது பகவானுடைய கிருப்பையால இது கிடைச்சது, அவருக்காக நான் இந்த செயல் செய்யறேன். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சொல்றாரு இல்லையா, கர்மங்களை செய்யறதுக்கு மட்டும்தான் உனக்கு அதிகாரம் இருக்கு, அதனுடைய பலன்கள்ல பற்றுதல் வைக்காதே, அதே சமயத்தில் உன்னுடைய கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்று கொள்ளாதே அப்படின்னு சொல்றார். உன் கடமையை செய்யணும், அதன் மேல பற்று வைக்காத, அந்த செயலோட பலன் மேல பற்று வைக்காத அப்படின்றார். அதுதான் நம்ம இங்க கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். சோ இப்படி பாவ செயல்களும் அவற்றோடு ஒருங்கிணைந்த துன்பங்களும் ஒரு சங்கிலி தொடர் போல இல்லையா. நாம ஒரு செயல் பண்றோம், அப்ப அதனால வரக்கூடிய விளைவுகள் கஷ்டம், இது ஒரு சங்கிலி மாதிரி இருக்கு. அதனால இந்த பந்தப்பட்ட ஆத்மா பிறவி தோறும் துன்பம் அனுபவித்துக் கொண்டே இருக்கின்றது. சோ இந்த பிறவியில முற்பிறவியோட பலனை அனுபவிக்கின்றது, வரக்கூடிய பிறவியில இப்ப என்ன செய்யறோமோ செயல் அதனுடைய பலனை அனுபவிக்கும்.
பகவத்கீதையில நம்ம 5 விஷயம் படிக்கிறோம் இல்லையா? என்ன 5 விஷயங்கள் பகவத்கீதையில தெரிஞ்சுக்கிறோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இனி கிளாஸ் வந்து நிறைய கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் இருக்கும். எல்லாரும் படிச்சுட்டு வாங்க. பகவத்கீதையில என்ன 5 விஷயங்கள் படிக்கிறோம்? முன்னுரையிலேயே படிச்சிருக்கோம். சொல்லணும் அவசியம் எல்லாரும். சொல்லுங்க. ஆத்மா, கர்மா, பரமாத்மா, பிரகிருதி, காலம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் பரமாத்மா பகவான், அடுத்து ஜீவாத்மா, காலம், பிரகிருதி, கடைசியா கர்மம் அப்படின்னு பார்ப்போம். 5 விஷயத்துல 4 விஷயங்கள் நிலையான ஒன்று, அது மாத்தவே முடியாது. எது நிலையற்றது அப்படின்னாக்கா கர்மா. சோ அந்த கர்மா, நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களை கிருஷ்ண உணர்வில் செய்வதன் மூலமாக இந்த பாவ புண்ணிய கணக்குல நாம விழமாட்டோம். அததான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இங்க எப்படி இந்த முதிர்ந்த பாவ செயல்களை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? அததான் இங்க தெளிவா கொடுத்திருக்காரு பிரபுபாத். ஒருவன் தீராத பிணியினால் வருந்தினாலோ, சட்ட சிக்கலுக்கு ஆளானாலோ, தாழ்ந்த குலத்தில் பிறந்தாலோ, கல்வி அறிவு அற்றவனாக இருந்தாலோ, பார்க்க சகிக்காத அழகற்றவனாக இருந்தாலோ, இது எல்லாமே என்னுடைய முந்தைய பாவச் செயல் அப்படின்றத நம்ம நினைச்சுக்கணும். உடனே நம்ம வந்து நினைச்ச கூடாது. இப்ப தூய பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்தாலும் அதை ஒரு பொருட்டாவே எடுத்துக்க மாட்டாங்க. மேபி மத்தவங்க சொல்லலாம், இவங்க இப்படி இருக்காங்க, இவன் பாரு எவ்வளவு கஷ்டப்படுறான், பக்தி பக்தி பண்றாங்க, ஆனா அவங்களுக்கு ஏன் இவ்வளவு கஷ்டம் வருது, ஏன் கிருஷ்ணர் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேங்கிறார், இந்த மாதிரி நிறைய அவங்க பேசலாம். ஆனா தூய பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் பகவான் எவ்வளவு கருணையோட இதே பிறவில என்னுடைய பாவங்களை எல்லாம் போக்குறார், இந்த மாதிரி கஷ்டங்களை கொடுத்து இல்லையா? அப்பா வந்து குழந்தை கஷ்டப்படணும்னு நினைப்பாரா? இல்ல. அதே சமயத்துல நம்ம ட்ரெயின் பண்ணவும் செய்யணும் குழந்தைய. நம்ம பகவான் இடத்துல சரணாகதி பண்றதுனால மட்டுமே இந்த பௌதீக பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருந்து விடுபட முடியும். சோ நமக்கு அப்ப கஷ்டமே வராதா அப்படின்னாக்கா இல்ல. அந்த கஷ்டத்தை நாம எப்படி பாக்குறோம்ன்ற விதம் வந்து மாறுபடுது. எப்படி பஞ்சபாண்டவர்கள் என்ன கஷ்டம் அவங்களுக்கு இல்ல, அவங்களுடைய உயிர் போகிற மாதிரியான எல்லா கஷ்டங்களும் நடந்தது. குந்தி மகாராணியோட சேர்த்து அரக்கு மாலைகள்ல நெருப்பு வச்சாங்க. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்திலேயே என்ன மாதிரியான ஒரு ராஜா இருந்திருக்காருன்றத பாருங்க. அப்ப நம்ம எல்லாம் ஏமாத்துறோம் இல்லையா? ஆனா எப்பவுமே வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, அவங்க கூடவே இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அது எவ்வளவு ஒரு பெரிய கருணை. துர்வாச முனிவர் வரார் கோபமா. துரியோதனுடைய வேலை அது. துர்வாச முனிவர் வந்து முதல்ல சாபம், அப்புறம்தான் மத்த விஷயம். சோ எப்பவும் பயங்கர கோவக்காரா இருப்பார். அவரை வந்து என்ன பண்றாரு இவரு, பாண்டவர்கள் இந்த வனத்துல இருக்காங்க, நீங்க அவங்க கிட்ட போய் அவங்களுக்கும் ஆசீர்வாதம் பண்ணணும். என்ன ஒரு நயவஞ்சகமான பேச்சு. ஒரு ரிஷி அவருடைய ஆயிரக்கணக்கான சீடர்களோட அவங்கள பார்க்க போறாங்க. வேற திரௌபதி அம்மா என்ன பண்ணிட்டாங்க, அக்ஷய பாத்திரம் எல்லாம் எல்லாருக்கும் பிரசாதம் ஆயிடுத்து. அதை என்ன பண்ணிட்டாங்க, கழுவி வச்சுட்டாங்க. அவங்க சாப்பிட்டு முடிச்சு கழுவி வச்சுட்டாங்க. அங்க பிரசாதமே வராது. அப்ப அவங்க அப்படியே கதறிட்டு நிற்கிறாங்க, என்ன பண்றதுன்னு தெரியலன்ட்டு. வேற யாரு நமக்கு கதி, கிருஷ்ணர் தான் இல்லையா? உடனே பகவான் அங்க தோன்றுகின்றார். திரௌபதி ஏதாவது எடுத்துட்டு வா எனக்காக. கிருஷ்ணா நீயுமா கிருஷ்ணா என்ன கஷ்டப்படுத்துற அப்படின்னு. நீ எடுத்துட்டு வாயே அந்த பாத்திரத்தை, நான் கழுவி வச்சுட்டேன் கிருஷ்ணா அப்படின்னு. பரவாயில்ல நீ எடுத்துட்டு வான்றாரு. அப்ப அதுல ஒரு சின்ன கீரையோட ஒரு சின்ன பருக்கு, அந்த இதை வந்து பகவான் எடுத்துக்கிறாரு. எடுத்த அடுத்த நிமிஷம் என்ன ஆகுது, எல்லா ஜீவராசிகளுடைய இதுவும் வந்து திருப்தி அடையுது. எல்லாரும் கங்கையில ஸ்நானம் பண்றவங்க எல்லாரும், எல்லா சீடர்களும் துர்வாச முனிவர் முதற்கொண்டு எல்லாருமே ஹெவியா ஃபீல் பண்றாங்க. வயிறு ஃபுல்லான மாதிரி ஃபீல் பண்றாங்க. எல்லாரும் ஏப்பம் விடுறாங்க. அந்த இடத்துல இருந்து என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு பீமன் கிட்ட, நீ போய் அவரை கூட்டிட்டு வா, ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்லையா, கூட்டிட்டு வான்னு. இங்க எதுவுமே இல்லையே, என்ன கொடுக்க போறோம்னு சொன்னதை செய்ப்பான்ற பக்தன் வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரோ அதை அப்படியே கேட்பாரு. உடனே அவர் ஓடி போறார் துர்வாச முனிவரை கூப்பிட. இவரை பார்த்த உடனே துர்வாச முனிவர் அங்கிருந்து ஓடி போறார் தன்னுடைய சீடர்களோட. ஏன்னா அபராதம் ஆயிடுமே, நான் சாப்பிட வரேன்னு சொல்லி அவங்க எல்லாம் சமைச்சு வச்சிருப்பாங்க, இங்க எல்லாருக்கும் வந்து வயிறு ஃபுல்லா இருக்கு, எப்படி போய் சாப்பிடுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஓடி போறார். இது வந்து வெளிப்புறத்துல இருந்து பார்க்கும்போது ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயமாக இருக்கலாம் இல்லையா? என்ன நம்ம அந்த இடத்துல இருந்தா எவ்வளவு டென்ஷன் ஆகும் நமக்கு. ஆனா அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா பகவான் கூடவே இருக்கிறதுனால அந்த கஷ்டம் வந்து ஒரு பெரிய கஷ்டமாகவே இல்லை. அதுக்காக தான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பாத்தீங்கன்னா குந்தி மகாராணியோட பிரார்த்தனைகளை பார்ப்போம். முதல் ஸ்கந்தத்துல அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, கிருஷ்ணா எனக்கு இந்த 2 குலமும் வேண்டாம், பரத குலமும் வேண்டாம், என்னுடைய தந்தை சைடுல இருக்கவங்களும் வேண்டாம். எனக்கு வந்து நீ எனக்கு எப்பவுமே கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டே இரு கிருஷ்ணா.
நீ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் கொடுக்குறியோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நான் உன்னை நினைச்சிட்டே இருப்பேன். நீ என் கூடவே இருப்ப. என் பக்த கஷ்டப்படுறாளேன்னு சொல்லிட்டு நீ ஓடி வந்து என் கூடவே இருப்ப. அதற்காகவாவது எனக்கு கஷ்டங்களை கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவங்க பிரார்த்தனை பண்றாங்க. நம்ம அப்படி பிரார்த்தனை பண்ண வேண்டாம். நான் சொல்றேன் இப்ப. சோ பக்தர்கள் அந்த பாவச் செயலுடைய வலிமையை அவங்க எப்படி அவங்களுடைய ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கு, இல்ல அவங்களோட பார்வை எப்படி இருக்கு அப்படின்றத இங்க பார்க்கலாம். சிலருக்கு வந்து நல்ல பக்தி பண்ணுவாங்க, ஆனா நிறைய உடல் உபாதைகள், கேன்சர், அது வந்து குறைவு, அதை கண்டுபிடிக்கணும், அதை தீர்க்க முடியாத ஒரு நோய் அப்படின்னு பார்க்கணும். பிறக்கிற எல்லாமே ஒரு நாள் அவங்க மரணிக்க போறாங்க. இவங்களுக்கு தெரியும் இந்த காசால தான் நான் வந்து மரணத்தை எதிர்கொள்ள போறேன்ட்டு. அதுக்காக நம்ம அப்படியே விட மாட்டோம். அதுக்கான முயற்சிகளை செய்வோம் இல்லையா? சோ அவங்களை காப்பாத்துறதுக்கு உண்டான முயற்சிகளை செய்வோம். சோ இவ்வளவு பக்தி பண்ணியும் நமக்கு ஏன் இப்படி இருக்கு? தூய பக்தர்களுடைய பாவம் என்னவாக இருக்கும்? நான் என்னுடைய பூர்வ ஜென்ம பலனை இப்பவே இந்த இதுலயே நான் வந்து அனுபவிச்சுட்டு போயிடுறேன். இல்லைன்னா இதுக்காக இன்னொரு பிறப்பு எடுக்கணும். அதுல இருந்து திருப்பி என்ன கர்மம் பண்ணுவோன்னு தெரியாது. அதுக்காக இன்னொரு பிறப்பு இது தொடர்ந்துட்டே இருக்கும். சோ எவ்வளவு கருணை இருந்தா பகவான் இந்த இதுலயே என்னுடைய கஷ்டத்தை போக்குகின்றார். சோ பக்தர்களுக்கும் கஷ்டங்கள் வரும். ஆனா அது எப்படி இருக்கும், நாம எப்படி அதை பாக்குறோம் அப்படின்றதுல மாறுபாடு இருக்கும். ஒரு ஈரமான மண்ணுல ஒரு கன்றுக்குட்டியோட பாதம் பதிஞ்சா அதுல எவ்வளவு தண்ணி இருக்குமோ, சம்சார சாகரம், இந்த சம்சார கடல் எப்படி இருக்கு, அது ஒரு கடல். அந்த கடல்ல இருந்து நாம வெளியில வர முடியுமான்றது சாத்தியமே கிடையாது. பகவானுடைய கருணை இல்லாம அதுல ஒரு படகோ அல்லது தோணியோ அல்லது ஒரு கப்பலோ இல்லாம வெளியில வர முடியாது. சோ அது எப்ப சாத்தியம்? பகவான் இடத்துல சரணாகதி பண்ணும்போது. அப்போ இந்த சம்சார சாகரம் மத்தவங்களுக்கும் இருக்கு. சரணடைந்தவர்கள், சரணடையாதவர்களுக்கு இது ஒரு பெருங்கடலாக இருக்கு. பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி. சரணடைந்தவர்களுக்கு ஒரு கன்று குட்டியோட அந்த பாத சுவடு மாதிரி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இங்க நம்ம வந்து உடனே, ஏன்னா பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரையும் சமச்சித்தா, கற்றறிந்தவர்கள், சம பண்டிதா அப்படின்னு பாக்குறோம். எல்லாரையும் ஒரு பிராமணனையும் சரி, நாயை தின்னக்கூடியவங்களும் சரி, ஒரே நிலையில வச்சு பார்ப்பாங்க. சோ இங்க நம்ம பாக்குறோம். நம்ம வந்து இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா, அந்த நான் செய்த பாவத்தோடைய பலனை தான் இப்ப அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன், அல்ல புண்ணியத்தோட பலனை தான் இப்ப அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன், அந்த பாவத்துல நம்ம பார்க்கணும். நம்ம இங்க வந்து உடனே ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் வேண்டாம். நான் இப்ப அழகு இல்லாம இருக்கேன், என்கிட்ட செல்வம் இல்ல அப்படின்னாக்க என்னுடைய முந்தைய பலனா, ஓகே நோ ப்ராப்ளம், இந்த இதுலயே அதெல்லாம் முடியட்டுமே. அதை நம்ம வேற மாதிரி புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். யாரெல்லாம் வந்து கஷ்டப்படுறாங்களோ, ஓகே இது முன்னெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நோய் வந்தாலே ஒரு மாதிரி டேபு மாதிரி, மித்து மாதிரி வச்சிருந்தாங்க. நீ என்ன பாவம் பண்ணியோ உனக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு. அட்லீஸ்ட் இப்பயாவது அது கழியுது இல்லையா? சோ பக்தர்கள் வந்து பாக்குற பார்வை வேற மாதிரி இருக்கும், அபக்தர்கள் பாக்குற பார்வை வேற மாதிரி இருக்கும். சோ நம்ம இதை எடுத்துட்டு உடனே நான் என்கிட்ட அழகு இல்ல, இது இல்ல, அப்ப வந்து நான் வந்து பாவப்பட்டவனா அப்படின்னு நம்ம வேற மாதிரியான தர்க்கத்துக்கு போக வேண்டாம். நாம என்ன அனுபவிச்சாலும் அது வந்து இந்த அந்த என்ன பண்றது, முதிர்ந்த பழத்தோட முதிர்ந்த கனியோட பழத்தை அனுபவிக்கின்றோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். சரிங்களா? சோ முந்தைய பாவ செயலால இப்ப வருந்தின்னு இருக்கோம். இப்ப செய்யக்கூடிய செயல்கள்னால எதிர்காலத்துல அதுக்கு உண்டான விளைவுகளை நாம சந்திக்க போறோம். அதனால இதுல இருந்து எப்படி வெளிப்பட முடியும்? கிருஷ்ண உணவினால் மட்டும்தான். என்ன நடந்தாலும் அது பகவானுடைய கருணை நினைக்கும் போது, நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, எல்லாத்தையும் சரிசமமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு தூய பக்தர்களுக்கு இந்த பௌதீக லோகத்திலேயே இருந்தாலுமே கூட இதுல இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் கஷ்டமாகவே தெரியாது. இந்த ஆன்மீக லோகமும் பௌதீக லோகமும் எப்படி வேறுபடுது? அது நித்தியமான ஒன்று, இந்த பௌதீக லோகம் தற்காலிகமான ஒன்று. இதுலதான் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி மூப்பு நோய் எல்லாமே இருக்கு. ஆனா ஆன்மீக லோகத்துல அப்படி இல்லை. ஆனா இந்த தூய பக்தர்கள் இந்த பௌதீக லோகத்துல இருந்தாலுமே கூட எது நடந்தாலும் அது பகவானுடைய கருணை அப்படின்னும் போது இந்த பௌதீக லோகத்துல வரக்கூடிய கஷ்டங்களை அவங்களால எளிதில் எதிர்நோக்க முடியும், அதுல இருந்து மீண்டு வர முடியும் அப்படின்றத இந்த இதுல நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இங்க வந்து ரூப கோஸ்வாமி ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11வது ஸ்கந்தத்துல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, அதை வந்து மேற்கோள் காட்டுகிறார். உத்தவருக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் அருளிய உபதேசம். அதுல சொல்ற, எனக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டு கொழுந்து விட்டெறியக்கூடிய ஒரு நெருப்பு இல்லையா, அதில் இடப்படும் எண்ணற்ற விறகுகளை எரித்து சாம்பலாக்கும். என்னுடைய எத்தனை ஜென்மத்தோட பாவமோ தெரியாது, அதனுடைய பலன் எல்லாம், அந்த பாவ விளைவுகள் எல்லாம் எப்போ சுட்டெரிக்கப்படும் அப்படின்னாக்கா,
பக்தி, கிருஷ்ண பக்தி செய்யும் போது அது சுட்டெரிக்கப்படும். அதுதான் வந்து இங்க பகவான் உத்தவருக்கு சொல்றார். சோ அதுல அதுல இடப்பட எப்படி வந்து ஒரு ஒரு யஜ்ஞத்துல வந்து எல்லாமே வந்து எரிஞ்சு சாம்பல் ஆகுதோ விறகுகள்லாம், அது போல பக்தி அப்படின்னு பண்ணும்போது என்னுடைய பாவங்கள், முந்தைய பாவங்கள், இப்ப இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து எரிந்து சாம்பல் ஆகின்றது. அததான் வந்து நம்ம பகவத்கீதையில பார்ப்போம். இவங்களோட எல்லாம் போரிடுறது வந்து ஒரு பெரிய பாவச் செயல் அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்ல, அதுக்கு வந்து கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றார்? நீ வந்து ஆஹ் போரிட்டே ஆக வேண்டும், ஏன்னா அது உன்னுடைய தர்மம் அப்படிங்கிறார். சோ அப்ப பகவானுடைய வார்த்தையை அவர் கேட்டதுனால அது வந்து பக்தி தொண்டாக மாறியது அந்த செயல். ஏன்னா அவர் சொல்றாரு, நீ போர் புரின்னு, நான் போர் புரிகின்றேன், அவ்வளவுதான். தர்மர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய துரோணாச்சாரியருடைய மகன் அஸ்வத்தாமன் இறந்துட்டான்னு சொல்லு. ஏன்னா துரோணாச்சாரியர் அங்க அம்பு போட்டு அர்ஜுனனை போட்டுட்டு இருக்காரு, நிறைய அம்பு போட்டுட்டே இருக்காரு. அப்போ அவரை டைவர்ட் பண்ணாதான் இங்க வந்து என்ன ஆகும், அவர் கொலாப்ஸ் ஆகணும். அப்பதான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு பிரீதிங் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும், இல்லைன்னா அர்ஜுனனுடைய கதை அவ்வளவுதான். அப்போ தர்மர் கிட்ட வந்து சொல்றாரு யுதிஷ்டர் கிட்ட, அஸ்வத்தாமன் இறந்தான் அப்படின்னு சொல்லு அப்படிங்கிறாரு. தர்மர் தான் தர்மவானாச்சு, அவர் எப்படி சொல்லுவார்? கிருஷ்ணா நான் பொய் சொல்ல மாட்டேங்கிறார். அப்ப என்ன பண்றாரு, அங்க ஒரு யானை, அஸ்வத்தாமன் அப்படின்ற யானை இறந்தது. அப்போ இவர் வந்து சொல்றார், இறந்தான் அஸ்வத்தாமன் என்கிற யானை அப்படின்னாச்சும் சொல்லுன்னு சொல்றார். இறந்தான் அஸ்வத்தாமன் சொல்லும் போதே அங்க துரோணாச்சாரியார் வந்து என்ன பண்றார், எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அப்படியே கீழே உட்காந்துடுறாரு. அப்ப சொல்றாரு கிருஷ்ணர், இப்ப போடு அம்ப அப்படின்னு. அப்படித்தான் அர்ஜுனன் வந்து துரோணாச்சாரியரை அம்பு எய்தினார் அப்படின்னு பார்க்கணும். இதை ஏன் நம்ம இங்க சொல்றோம் அப்படின்னாக்கா, அர்ஜுனன் வந்து நான் போரிட மாட்டேன்னு தனக்கு உண்டான ஒரு கருத்தை வச்சுட்டு இருந்தார். ஆனா பகவத்கீதை கேட்டதுக்கு அப்புறம், பகவான் இடத்துல இருந்து எல்லா ஞானங்களை பெற்றதுக்கு அப்புறம், கிருஷ்ணா நீ என்ன சொன்னாலும் நான் செய்யறேன் அப்படிங்கிறார் 18வது அத்தியாயத்துல. அப்போ தனக்குன்னு ஒரு விஷயம் இருந்ததை மாற்றி பகவானுக்காக அவர் செய்தார் இல்லையா, அது பக்தி தொண்டு. தர்ம தர்மனாகவே இருந்தாலுமே கூட செய்ய மாட்டேன், நான் தர்மத்தின் படிதான் நிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா. சோ அதனால அவருக்கு வந்து முக்தி வந்து லேட்டா கிடைச்சது அப்படின்றத நம்ம வந்து கதைகள்ல பாக்குறோம். சோ இப்படி பகவானுக்காக, அவரை திருப்தி பண்றதுக்காக, எனக்காக போர் புரி அப்படின்னு சொல்றாரு. உடனே ஆயுதத்தை எடுத்துட்டார் அர்ஜுனன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அது பகவானுக்காக செயல்களை செஞ்சதுனால அத்தனை பேர் இறந்தாலுமே கூட அதுல பாவங்கள் அர்ஜுனனுக்கு கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இன்னும் நிறைய கதைகளோட நம்ம வந்து பார்க்கலாம். இதோட சாஃப்ட் காப்பியை வந்து ஷேர் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு. ஸோ நீங்க எல்லாரும் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு வாங்க. எல்லார்கிட்டையும் கொஞ்சம் ஹார்ட் காப்பி இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்கும். ஸோ நம்மளுடைய இதுலயே வாங்கலாம். முடியாத பட்சத்துல நீங்க எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு பக்கத்துல கோவில் இருந்தது அப்படின்னாக்க போய் நீங்க வாங்கிக்கலாம். ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி வந்தாங்களா? இன்னும் வரல. ஓகே, உங்க யாருக்காவது தெரியுமா இந்த L3 குரூப்ல எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பார்த்து சொல்றேன் மாதாஜி. நான் பிரபு ஒரு நிமிஷம் பார்த்து சொல்றேன் மாதாஜி, ஒரே நிமிஷம். ஓகே பிரபு. வாஞ்ச கல்பதரு 46 மெம்பர் இருக்காங்க மாதாஜி. ஹலோ, 46 பேர் இருப்பாங்க. ஆனா எத்தனை பேர் ரெகுலரா அட்டெண்ட் பண்றீங்க? ரெகுலரா வந்து 16 பேர் அட்டெண்ட் பண்ணுவாங்க மாதாஜி. மினிமம் 16 பேர் அதான் மாதாஜி. இதோட அட்மின் யாரு? இவங்க கிட்ட நீங்க கொஞ்சம் பேசிருங்க. ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி கிட்ட கொஞ்சம் பேசிருங்க. பேசிட்டு வராதவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் காலிங் சேவா டீமா எல்லாரும், ஈவன் உங்களை எல்லாருமே வந்து ஒரு பக்தர்கள் கிடைச்சாலும் சரி, வராதவங்களுக்கு போன் பண்ணி அல்டர்னேட்டிவ் டேஸ் ரெகுலரா வர சொல்லிடுங்க. இனிமே மாதாஜி வந்துருவாங்க, சித்ரா மாதாஜி வந்துருவாங்க, நீங்க எல்லாருமே வந்துக்கலாம். சோ இதுல எத்தனை பேர் வந்து 3 மணிக்கு பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றீங்க? நாளையில இருந்து லலிதா மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்றாங்க கிளாஸ். யாரு இதுல வந்து பக்தி சாஸ்திரி அட்டென்ட் பண்றீங்க 3 மணிக்கு? இதுல யாராவது இருக்கீங்களா? நான் பண்றேங்க மாதாஜி. உங்களால முடியுமா மாதாஜி 3 மணி? முடியும் மாதாஜி, முடியும் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதே சமயத்துல சைமல்டேனியஸா நீங்க இதையும் முடிச்சிருங்க மாதாஜி. இந்த உபதேசாமிர்தத்தையும் நீங்க சாரி பக்தி ரசாமிர்த சிந்து இல்லையா, நீங்க இந்த புத்தகம் மட்டும்தான் முடிக்கணும் இல்லையா? ஈஷோபனிஷத்தும் இன்னொரு புத்தகம் முடிச்சிட்டீங்க மாதாஜி. இப்ப மோகன்தாஸ் பிரபு வந்து உபதேசாமிர்தம்ல 8th ஸ்லோகம் எடுத்துட்டு இருந்தாருங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே.
சரி, அது பரவாயில்ல. நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. ஆனாலும் இதையும் நீங்க படிச்சிருங்க. அப்பதான் வந்து ஓகே. உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அது போல உங்களோட சாண்டிங்க வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. 16 ஆனா மாலைகள் 16 ஆல்ரெடி ரவுண்ட்ஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா பண்ணிருக்கேன் சந்தோஷம். மாதாஜி. சூப்பர் மாதாஜி, சூப்பர். அப்படி இல்லைன்னா நீங்க வந்து டைம் எடுத்து எல்லா மத்தவங்களுக்கு சொல்றேன். நீங்க ஓகே. பண்ணீங்கன்னா சந்தோஷம். அப்படி இல்லைன்னா டைம் எடுத்துக்கங்க. ஒன்னும் அர்ஜென்ட் இல்ல. பேட்சஸ் திருப்பி ஓபன் ஆகும். இல்ல நான் 16 மாலை பண்றேன். என்னால கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா நீங்க தாராளமா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். நாளையில இருந்து 3 மணிக்கு மாதாஜி கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா கேட்கலாம். சண்முக சுந்தரம் பிரபு சொல்லுங்க பிரபு. ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? மாதாஜி நான் இதான் சரியா ஃபோக்கஸ் பண்ண விட்டுட்டேன். நான் கரெக்டா ஃபோக்கஸ் பண்றேன் மாதாஜி. கொஞ்சம் இங்க குக்கிங் வேலையும் பார்த்துட்டு இருக்கேன்னா ஓகே, ஓகே பிரபு. சாரி மாதாஜி. ஓ, நோ நான் ஃபோக்கஸ் ப்ராப்ளம் பண்ணிடுறேன். பிரபு. துபாயில இருக்கீங்களா பிரபு? நீங்க எங்க இருக்கீங்க? நான் ஷெர்பியால இருக்கேன் மாதாஜி. சென்ட்ரல் யூரோப் அது. ஓ, நம்ம சரி. இங்கேருந்து துருக்கியும் இட்டாலி பக்கமா இருக்கு. 2 hours ஓ, ஏர் டிராவல். ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பெரிய விஷயம். சென்னை அவ்வளவு தான் எனக்கு தூரத்துல வீடு. சென்னை தான் வீடு ஓகே, எனக்கு. ஓகே, ஓகே பிரபு. சரிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது இருக்கீங்களா? வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி, நீங்க கொஞ்சம் கிளாஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு கால் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஓகே, 10:05 ஆயிருச்சு. நம்ம வந்து வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நாளானைக்கு நம்ம கிளாஸ் திருப்பி பார்க்கலாம் இதோடது. நாளைக்கு இந்த பேட்ச் 61 பேட்சோட உபதேசாமிர்தம் இருக்கு. யாரெல்லாம் அட்டன் பண்ணுமோ நீங்க அட்டன் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வைண்ட் அப் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி எனக்கு கால் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा हरे कृष्ण सिन्धुभ्यश्च माता पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य जय श्रील हरिदास ठाकुर की जय। गुरु जय श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य जय गौरव प्रेम हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे